غریب منظر دیکھا، وہی مصعب بن عمیر جس کا لباس شاہی لباس تھا، جس کی خوراک شاہی خوراک تھی، جس کی سواری شاہی سواری تھی، مصعب بن عمیر جس کے حسن کے چرچے مکہ المکرمہ میں تھے، جب دیکھا کہ مینڈے کی کھال پہن کر وہ مصعب بن عمیر مدینہ المنورہ میں آقا کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں، تو صحابہ نے جب وہ مصعب بن عمیر کے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے تو صحابہ پر رکت طاری ہو گئی، رونا شروع کر دیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی چیخیں نکل گئی، ارے یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جس کی ماں اور جس کا باپ اس کی پرورش اس احسن انداز میں کرتے تھے، ایک مرتبہ جو کپڑے پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، آقا کا پیار ہے، آقا کی محبت ہے، آج مصعب بن عمیر پر پیار نے کیسا امتحان لیا۔ اس وقت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر نکلتے ہیں، میرے آقا نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ دیکھو، مجھے اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اس مصعب بن عمیر کو مکہ کی گلیوں میں دیکھا تھا، اس کے حسن کے چرچے مکہ المکرمہ میں تھے، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو شاہی لباس پہنتا تھا، یہ مصعب بن عمیر ہے جو اپنی ماں سے چند لمحوں کے لیے جدا ہوتا تو ماں پریشان ہو جاتی، اب دیکھ لو میرے پیار نے کیسا امتحان لیا ہے، میرے عشق نے کیسا امتحان لیا ہے، دیکھو کہ میری محبت نے میرے مصعب کا کیا حال کر دیا ہے، میرے مصعب کو دیکھو، صحابہ رو رہے ہیں، مصعب بن عمیر مینڈے کی کھال پہن کر مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو، اے میرے صحابہ اس کے ظاہر کو نہ دیکھو، واللہ مجھے اللہ کی قسم کہ اس نوجوان کو دیکھو، اللہ نے اس کے دل میں نور پیدا کر دیا، اس کے مصطفیٰ کی چمک پیدا کر دی ہے، جب سے یہ میرا دیوانہ ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو آپ سبھی؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بیان ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک دیکھ لینا تو اس کو چہرے کا عاشق بن جاتا ہے۔ اسے ایک صحابی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے، ان کے پاس میں اتنی دولت تھی کہ ہر نئے دن اپنے نئے کپڑے چینج کرتے، اور شاہی خاندان سے، ان کے امی بابا بہت پیسے والے تھے، جو کہ آج کے زمانے میں دیکھے تو کروڑ پتی کہتے ہیں نا، جس کو کروڑ پتی کہتے ہیں، ان کے پاپا بہت پیسے والے کروڑ پتی تھے، اور انہوں نے جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا نا تو ان کا وہ عاشق ہو گیا۔ چلو دیکھتے ہیں بیان ساتھ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اور دیکھتے ہیں پیر ثاقب سمی کے ساتھ میں بیان۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ مکہ المکرمہ کا ایک نوجوان، انتہائی خوبرو، انتہائی خوبصورت نوجوان، ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا، اس کا باپ مکہ المکرمہ کے ایک معروف قبیلے کا سردار تھا، اور باپ بہت امیر تھا، اور ماں باپ نے اس اکلوتے بیٹے کی بہت پیاری پرورش کی تھی، اس حد تک کہ اس کا لباس شاہی لباس تھا، کھانا شاہی کھانا تھا، رہائش شاہی رہائش تھی، اس کا ہر انداز زندگی گزارنے کا ہر طریقہ مکہ المکرمہ کے باقی لوگوں سے انتہائی منفرد تھا، ایسا خوبصورت تھا، اور اس کے لباس کی چمک دمک ایسی تھی کہ دور سے لوگ دیکھتے اور کہتے وہ دیکھو مصعب بن عمیر آ رہا ہے، اور ایسا لباس پہنتا جو کپڑا ایک مرتبہ پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی ماں باپ اجازت نہیں دیتے، ماں باپ نے ایسے لاڈ سے ایسے ناز سے اس کی پرورش کی تھی، اس کے قبیلے کے علاوہ مکہ المکرمہ کے مختلف علاقوں میں اس کے حسن کے چرچے تھے، اس قدر حسین تھا، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کے مختلف قبیلوں کے لوگوں، ان کے گھروں کی بیٹیوں کے پیغامات آتے، اور بیٹیوں کی تمنائیں یہ تھی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کے دل میں جگہ ان کو مل جائے، مصعب بن عمیر ان کی طرف راغب ہو، ایسا حسین نوجوان، ایسا مالدار نوجوان، اس کے لیے ابھی کوئی رشتے کا انتخاب نہیں ہوا تھا، کسی سے اس کا تعلق ابھی بنا نہیں تھا، لیکن اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ ایک دن اسی مصعب بن عمیر نے کونین کے والی کو دیکھ لیا، اسی مصعب بن عمیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین مکھڑے کو دیکھ لیا، اسی مصعب بن عمیر نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیا، والفجر کے گالوں کو دیکھ لیا، واللیل کی زلفوں کو دیکھ لیا، طٰہٰ کی تجلیوں کو دیکھ لیا، یاسین کی چمک والے حسین دانتوں کو دیکھ لیا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا، اور اپنا دل آقا کے حوالے کر دیا، آقا کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے والدین غیر مسلم تھے، یہ غیر مسلم تھا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال دیجئے، مجھے قبول کر لیجئے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔
आका ने मुसअब बिन उमैर को कलिमा पढ़ाया। मुसअब बिन उमैर ने कलिमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। ईमान लाने के बाद यही मुसअब बिन उमैर अपने वालिदैन के पास जाता है। अब वालिदैन की मोहब्बतें मुसीबतों में बदल जाती हैं, अब वालिदैन की मोहब्बतें नफरतों में बदल जाती हैं। वो वालिदैन जो प्यार किया करते थे, वो वालिदा जो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, चंद लम्हों के लिए ये चहीता बेटा जब दूर हो जाता तो माँ परेशान हो जाती, लेकिन अब माँ की मोहब्बत नफरत में बदल गई है। क्यों? क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, ये आका का दीवाना हो गया है, आका का आशिक हो गया है। वालिदैन ने बड़ी बड़ी तकलीफें दी, बड़ी बड़ी अजियतें दी, बहुत ज्यादा तकलीफें दी, यहाँ तक कि खाना पीना सब पर पाबंदी लग गई, न खाना देते न पानी देते। यहाँ तक कि वालिदा ने कहा कि अगर तू मोहम्मद अरबी के प्यार को छोड़ता नहीं है, अगर अपने दिल से मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को निकालेगा नहीं तो तुझे घर से निकाल देंगे। हर तरीका इख्तियार किया, हर कोशिश की कि किसी तरह मुसअब बिन उमैर को हुजूर से दूर कर दें, लेकिन मुसअब बिन उमैर गोया कह रहा है कि है मेरी वालिदा, जो करना चाहती है कर ले, जो बात कहना चाहती है कह ले। अब मैं दिल आकाए दो आलम को दे चुका हूँ, अपना दिल कौनैन के वाली के हवाले कर चुका हूँ। वो वक्त भी आता है। माँ ने एक तरकीब बनाई, माँ ने कहा हम ऐसा काम करते हैं, क्योंकि मेरा चहीता बेटा है, मैंने ही इसकी परवरिश की है, मैंने ही इसको पाला है। माँ ने कहा कि इसको इस तरह तकलीफ देते हैं। माँ ने कहा कि आज के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरी तकलीफ देखेगा, मेरी भूख देखेगा, मेरी प्यास देखेगा, मेरी भूख और प्यास देखकर मोहम्मद अरबी का साथ छोड़ देगा, इस्लाम को छोड़ देगा। लेकिन उसने कहा है मेरी माँ, तू खाना नहीं खाती तो ना खा, मेरे दिल में तकलीफ तो है, मुझे परेशानी तो है मेरी माँ, तुझसे मोहब्बत तो करता हूँ, लेकिन है मेरी माँ तुझ जैसी हजारों माएं काली कमली वाली सरकार पे कुर्बान, कौनैन के वाली पर कुर्बान, आकाए दो जहां पर कुर्बान। वो वक्त भी आया कि जब माँ बाप ने फैसला कर दिया कि हम अपने इस बेटे मुसअब बिन उमैर को अपने घर से निकाल देंगे। माँ बाप ने मुसअब बिन उमैर को घर से निकाल दिया, पहनने के कपड़े भी मुसअब बिन उमैर से छीन लिए गए। यहाँ तक कि मुसअब बिन उमैर ने इरादा किया मक्कतुल मुकर्रमा से यही मुसअब बिन उमैर मदीनतुल मुनव्वरा में जा रहे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में जब ये जाते हैं तो वो हसीन मंजर, वो पुरनूर मंजर भी कैसा मंजर है, सीरत की किताबों में आता है, हदीस शरीफ में भी आता है कि उस वक्त सहाबा किराम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हैं, कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जिस तरह शमा के गिर्द परवाने मौजूद होते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं। और वो मंजर भी क्या खूबसूरत मंजर होगा। उधर देखते हैं कि मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब, मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं। सहाबा ने जब मुसअब बिन उमैर को देखा, ये अजीब और गरीब मंजर देखा, वही मुसअब बिन उमैर जिसका लिबास शाही लिबास था, जिसकी खुराक शाही खुराक थी, जिसकी सवारी शाही सवारी थी, मुसअब बिन उमैर जिसके हुस्न के चर्चे मक्कतुल मुकर्रमा में थे, जब देखा कि मेंढे की खाल पहनकर वो मुसअब बिन उमैर मदीनतुल मुनव्वरा में आका के दीदार के लिए आ रहे हैं, तो सहाबा ने जब वो मुसअब बिन उमैर के चेहरे पर भूख और प्यास के आसार देखे तो सहाबा पर रिक्कत तारी हो गई, रोना शुरू कर दिया और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की चीखें निकल गई। अरे ये वो मुसअब बिन उमैर है जिसकी माँ और जिसका बाप इसकी परवरिश इस ahsan अंदाज में करते थे। एक मर्तबा जो कपड़े पहन लेता दूसरी मर्तबा पहनने की इजाजत नहीं होती थी। आका का प्यार है, आका की मोहब्बत है। आज मुसअब बिन उमैर पर प्यार ने कैसा इम्तिहान लिया। उस वक्त कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा से बाहर निकलते हैं। मेरे आका ने जब मुसअब बिन उमैर को देखा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया है मेरे सहाबा देखो, मुझे अल्लाह की कसम, उस रब की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, मैंने इस मुसअब बिन उमैर को मक्का की गलियों में देखा था। इसके हुस्न के चर्चे मक्कातुल मुकर्रमा में थे। ये वो मुसअब बिन उमैर है जो शाही लिबास पहनता था। ये मुसअब बिन उमैर है जो अपनी माँ से चंद लम्हों के लिए जुदा होता तो माँ परेशान हो जाती। अब देख लो मेरे प्यार ने कैसा इम्तिहान लिया है, मेरे इश्क ने कैसा इम्तिहान लिया है। देखो कि मेरी मोहब्बत ने मेरे मुसअब का क्या हाल कर दिया है। मेरे मुसअब को देखो, सहाबा रो रहे हैं। मुसअब बिन उमैर मेंढे की खाल पहनकर मस्जिद नबवी शरीफ में आते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इसकी जाहिरी हालत को ना देखो, है मेरे सहाबा इसके जाहिर को ना देखो। वल्लाही मुझे अल्लाह की कसम कि इस नौजवान को देखो, अल्लाह ने इसके दिल में नूर पैदा कर दिया, इसके मुस्तफा की चमक पैदा कर दी है। जब से ये मेरा दीवाना हुआ है इसका दिल नूरानी हो गया है। आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
मत कहो प्यार इम्तिहान नहीं लेता, प्यार इम्तिहान लेता है। ये कौनैन के वाली का प्यार है, जिसे मिल जाए फिर मोहब्बत इम्तिहान भी लेगी। वो मुसअब बिन उमैर जो अमीर तरीन घराने से ताल्लुक रखता था, आका के प्यार ने कैसे कैसे इम्तिहान लिए। ये वही मुसअब बिन उमैर है कि जंगे ओहद में जब आका पर हमला हुआ तो मुसअब बिन उमैर अपने सीने पर नेज़ों, तलवारों और तीरों के वारों को रोकता रोकता आका की मोहब्बत में शहीद हो गया। आका की मोहब्बत में जान। क्या मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान। जैसा कि हमने सुना पीर साकिब शमी से कि मुसअब बिन उमैर अपने माँ बाप ने उनको घर से भी निकाल दिया यहाँ तक कि, और ये भी है कि ईमान लाने से पहले ना वो उनकी शाही घोड़ा, शाही खाना, यहाँ तक सवारी भी शाही थी। और जैसा कि हमने बयान में सुना कि मुसअब बिन उमैर रज़ी ताला अन्हु जब कपड़े पहनते तो बस कपड़े को एक बार ही पहनते, दूसरी बार पहनने की इजाज़त भी नहीं थी। और आज का सवाल है कि सबसे पहले जमजम का पानी किसने पिया? सबसे पहले जमजम का पानी किसने पिया? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।